Yes. So today we are going to study about blood pressure. Blood pressure. Actually, what do you mean by what is blood pressure? What is that? Blood pressure. It is a pressure exerted by blood on the walls of the blood vessels. So, blood pressure can be defined as a lateral pressure. It is defined as a lateral pressure. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? What is lateral pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to either side, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും lateral side ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം ഇതിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോക്കില് ബ്ലഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വോൾസിന്റെ അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഷർ അതാണ് എന്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ which is defined as the lateral pressure exerted by blood. Lateral pressure, who is exerting the pressure? It is exerted by the blood. It is a pressure exerted by the blood. ഇനി എവിടെ lateral pressure ആണ് it is a pressure ആരാണ് അത് exert ചെയ്യുന്നത് blood ആണ് ആ pressure exert ചെയ്യുന്നത് ഇനി എവിടെയാണ് ആ pressure exert ചെയ്യുന്നത് on the walls of the blood vessels. It is a pressure exerted by blood on the walls of the blood vessels. Blood vessels in the wall blood exert in the pressure while flowing through the blood vessels, that is blood pressure. And the blood pressure in a blood vessel it depends on two things. Blood pressure depends on two factors അല്ലെങ്കിൽ two things. രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് one is distance from the heart of the blood vessels. Distance from the heart അതായത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണോ ബ്ലഡ് വെസൽ അത് ഒരു കാര്യം സെക്കൻഡ് one is nature of the blood vessel. Nature of the blood vessel, distance from the heart and nature of the blood vessel. So the blood pressure in a blood vessel depends on two things. One is distance from the heart, the second one is nature of the blood vessel. So the blood pressure is more in blood vessels which is very close to the heart. Blood pressure എങ്ങനെയായിരിക്കും suppose this is our heart നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഹാർട്ടിന്റെ അടുത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് അയോട്ടയുടെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് വിച്ച് ആർ പാസിംഗ് നിയർ ബൈ ദി ഹാർട്ടിന്റെ അടുത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും the blood vessels which are very close to the heart the blood pressure will be very high. BP will be high. Increased BP in the blood vessels which are close to the heart, and blood pressure is more in the arterial system. Blood vessels which are close to the heart adu oru karyam. Second one is it is blood pressure is more in arteries, in arterial system or in arteries than veins. Arteries lum blood pressure കൂടുതലായിരിക്കും increase ഉണ്ടാവും. Increased blood pressure can observe in arteries than veins or venous system. Why is it so? It is because the walls of the arteries are more thicker. Walls of the arteries are more thick, or it is more thicker and less elastic. It is more thick and less elastic. Elasticity കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി അന്നേരം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്
ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ബ്ലഡ് അതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വോളിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കൂല സ്പേസിൽ. ആ ബ്ലഡ് വെസലിന് എത്രമാത്രം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പ്രഷർ. അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബ്ലഡ് കൂടുതൽ ഒഴുകിയാലും ബ്ലഡ് കുറച്ച് ഒഴുകിയാലും ഒന്നും അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഡയമീറ്ററിന് വേരിയേഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവാണ്. അതുപോലെ തിക്കാണ്. വെൻ കമ്പയർ ടു വെയിൻസ് ആർട്ടറീസ് ആർ മോർ തിക്കർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ സൈസിൽ വിത്തിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കില്ല. ആൻഡ് എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വെയിൻസ്. വെയിൻസിന്റെ the walls of the veins are very thin and it is more elastic. അപ്പൊ സപ്പോസ് this is a vein, ഒരു വെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വെയിനിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് വളരെ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെയിനിന്റെ വോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെയിൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തിൻ ആണ്. തിൻ വോൾസ് ആണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ ആർട്ടറീസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർട്ടറീസിൽ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദി വീനസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. പിന്നെ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിച്ച് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദി ഹാർട്ടിനോട് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ BP കൂടുതലായിരിക്കും. ബ്ലഡ് പ്രഷർ അവിടെയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ BP എത്രയാന്ന് നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. നോർമൽ BP or blood pressure is 120 divided by 80 millimeters of mercury. 120/80 millimeters of mercury. 120/80 millimeters of mercury. Okay, 120/80 millimeters of mercury. അതാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഇതില് this normal blood pressure 120/80 ഇത് തന്നെ what is 120 and what is 80? What is 120 and what is 80? 120 is the systolic pressure. It is a systolic BP. Systolic BP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the heart contracts, ചെയ്യുമ്പോൾ contract ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്. ഇനി 80 എന്ന representation, 80 എത്രയാണ്? 80 എന്താണ്? That is a diastolic BP. അതായത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ കൂടും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് 120 കൺട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ. ഞെങ്ങുമ്പോ ചുരുങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ. പിന്നെ അത് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എയർ വിട്ടുപോവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അത് ഡയസ്റ്റോളിക് BP 80. ദാറ്റ് ഇസ് ഡയസ്റ്റോളിക് BP. അതെപ്പോഴാണ്? റിലാക്സേഷൻ ടൈമിൽ. ഇനി ഈ 120/80 is the normal range. പക്ഷേ ഈ this one the systolic pressure can be vary from, അത് നോർമൽ 120 ആണ്, പക്ഷെ അത് 110 to 130 mmHg, millimeters of mercury. അതാണ് mmHg. Hg is mercury. This is millimeters of mercury. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ റേഞ്ച് വരാം, 110 അല്ലെങ്കിൽ 130 വരെ. ഇനി 110ന് ബിലോ ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 90 വരെ നോ പ്രോബ്ലം. 90ക്കും കുറവായിട്ട് പോയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ BP എന്ന് പറയും. ലോ BP. അതുപോലെ 130 എന്നുള്ളത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 140 വരെയൊക്കെ ആവാം. 140 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ഹൈ BP. അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. 140, 145 വരെയൊക്കെ പോയാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയസ്റ്റോളിക് BP 80 ആണ് നോർമൽ റേഞ്ച്. ആ 70 to 90 millimeters of mercury വരെ വരാം. 70 to 90 വരെ വരാം. ഇനി അതില്
70യുടെ താഴെ പോയി അതൊരു 55 അല്ലെങ്കിൽ 60 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലോ ബി പി ആണ്. ലോ ബി പി ആണ്. ഇതുപോലെ 90 എന്നുള്ളത് കൂടി 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 ഒരു 100 ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ബി പി. അപ്പോ ഒരാളുടെ ബി പി ഇപ്പൊ പറയുമ്പം ഒരു 150/110 ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഭയങ്കര ബി പി. ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സം അതർ ഡിസീസ്. ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സം അതർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് 90/40 അല്ലെങ്കിൽ 45 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലോ ബി പി. ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വെരി ഹൈ ബി പി, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഇസ് വെരി ലോ ബി പി. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇപ്പൊ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി പി മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അടുത്തത് പൾസ് പ്രഷർ. പൾസ് പ്രഷർ, പൾസ് പ്രഷർ എന്താണ്? Pulse pressure, it means the difference between, pulse pressure is the difference, it is a difference between എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പൾസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? It is a difference between the systolic BP from or and diastolic BP and diastolic BP. Systolic BP യും diastolic BP യും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പൾസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. പൾസ് പ്രഷർ. So it is the normal range of pulse pressure is actually 40 millimeters of mercury. 40 millimeters of mercury. Pulse pressure is a difference between systolic BP and diastolic BP. Its normal range is approximately 40 millimeters of mercury. Okay. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ 5 മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ? ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ബി പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. Physiological variations in BP. അതായത് there are some physiological factors. Based on that, the BP can be very individual to individual. One of that factor is age. BP is more in adult. It is more in adults than children. കുട്ടികളിനേക്കാളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡൽട്സിൽ BP കൂടുതലായിരിക്കും. It is more in adults than children. സാധാരണ ചൈൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രനിൽ നോക്കിയാൽ ബി പി മിക്കവാറും ഉള്ള ബി പി 90 to 120 mmHg. അത് സിസ്റ്റോളിക് ബി പി. ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി 50 to 80 mmHg. അതായത് സിസ്റ്റോളിക് ബി പി 90 മുതൽ 120 വരെ ആകാം. ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി കുട്ടികളിൽ 50 to 80 ആകാം. അഡൽട്സിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന 120/80 ആണ്. ഈ 120/80 എന്നുള്ളത് കുട്ടികളിൽ 50 മുതൽ 80 വരെ ആകാം. അതുപോലെ 120 അവിടെ കുട്ടികളിൽ 90 to 120 വരെ ആകാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിഫറൻസ്. അടുത്തത് it is based on the gender or based on sex of the individual. BP is more in males. Malesൽ കൂടുതലായിരിക്കും. More in males than females. ഈ ഡിഫറൻസ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് മെനോപോസ് കഴിയുമ്പം ലേഡീസിൽ ചിലപ്പോൾ കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്.
BP. അടുത്ത ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് pregnancy period. Pregnancy time during the later stages of pregnancy, last stage ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും during the later stages of pregnancy എങ്ങനെ വരാം? systolic blood pressure increases. Systolic blood pressure increases. അതുപോലെ diastolic blood pressure എന്തായിരിക്കും? Diastolic blood pressure BP കുറയും. അപ്പൊ നോർമൽ 120/80 എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റോളിക് BP കൂടാനും ഡയസ്റ്റോളിക് BP കുറയാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ട്? പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ wherever we are living, the living place അല്ലെങ്കിൽ altitude of the location, BP will be very higher in people living in higher altitude. ഹൈ BP ആയിരിക്കും. ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഹൈ BP ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് 2-3 ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി. സോ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദി BP: ഏജ്, സെക്സ്, ദെൻ പ്രഗ്നൻസി, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അടുത്തത് next factor is exercise during physical activities അല്ലെങ്കിൽ exercise ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും systolic blood pressure increases. SBP, systolic blood pressure increases during exercise. Systolic blood pressure increase ചെയ്യും. അതുപോലെ in some situations like or in emotional situations, emotion ആ ഒരു ടൈമിൽ സാഡ്നെസ് ആയാലും ശരി ഹാപ്പിനെസ് ആയാലും ശരി, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിറ്റുവേഷൻ BP കൂടും, BP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഭയങ്കരമായിട്ട് സാഡ് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സാഡ്നെസ്സിൽ BP കൂടും എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കരമായ ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോഴും, ഓവർ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുമ്പോഴും BP കൂടും. ഇനി സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ലീപ്പ് കണ്ടീഷൻ BP കുറയും. falls down, BP decreases during sleep. അതുപോലെ BP will be very maximum BP in the morning. maximum BP എപ്പോ? maximum in morning time, and very minimum in the evening. BP will be very less in the evening. അടുത്തത് some factors that affect blood pressure. ഇനി BP ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ BP affect ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ physiological factors which affect blood pressure അല്ലെങ്കിൽ BP factors. ഏതൊക്കെയാണ് factors? First one, this is also very important dear students. First one is volume of blood of blood is an important factor. When blood volume decreases, blood volume കുറയുമ്പോ, blood volume decrease ചെയ്താൽ, blood volume decreases, what happens? blood pressure കുറയും, BP also decreases, BP കുറയും. അതായത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വോളിയം ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് വെച്ചോ, ബ്ലഡ് വോളിയം കുറഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലോ ഇത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലോ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ BP കുറവായിരിക്കും. So volume of the blood is one factor that affects BP. When volume of blood increases, BP will increase, and when volume of blood decreases, BP will decrease. Okay, so that is one factor. അടുത്തത് force of the contraction of the heart. Force of contraction of heart. എത്രമാത്രം ശക്തിയിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും BP യെ സ്വാധീനിക്കും. That also influence or affect BP. How forcefully our heart is contracting. That is, when the force of contraction of the heart increases,
when the force of contraction of the heart ന്റെ contract ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു capacity ആ ഒരു force കൂടിയാൽ ഹാർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. when the force of contraction of the heart increases അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും BP increases. BP also increases. ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും BP കൂടുന്നു. So force of contraction of the heart is actually it is influenced by the size of the heart. It is influenced, the force of contraction of the heart is influenced by the size of the heart. That means when the size of the heart increases, heart in the size കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും when the size of the heart increases, force of contraction of the heart also increases. Size കൂടുന്തോറും അത് contract ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും കൂടും. If the size of the heart is increases, ഇത്രയുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ സൈസ്, ഹാർട്ടിന്റെ വലിപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? BP also increases. When size of the heart increases, the force of contraction increases. When the force of contraction increases, BP also increases. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് sympathetic stimulation, അതുപോലെ the adrenaline stimulation, sympathetic nerve fibers ന്റെ stimulation, sympathetic and hormone influence കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. adrenaline stimulation, sympathetic stimulation and adrenaline stimulation. ഇത് രണ്ടും ഹാർട്ടിന്റെ സൈസ് വലിപ്പം കൂടാനും അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രാക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് കൂടും. അതായത് വലിയൊരു സാധനം ചുരുങ്ങാൻ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് കമ്പയർ ടു വെരി സ്മോൾ തിങ് അല്ലെ. ചെറിയൊരു സാധനത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ അത് ചുരുങ്ങാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് അത്രമാത്രം ശക്തി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ BP കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ that is it. The force of contraction of the heart as well as stroke volume, all these are interconnected. ഹാർട്ടിന്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഫോഴ്സും അതുപോലെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രീസോ വന്നാൽ അത് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകും. So that is the second thing. First one is volume of the blood, second one is force of contraction, and the third factor that affects the BP is peripheral resistance. Peripheral resistance. Okay, it depends on the caliber or the capacity of the arteries. Peripheral resistance എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ആർട്ടറി. The capacity of the arteries. Okay, so the smooth muscles of the arterioles. Suppose if the smooth muscles of the arterioles are in a state of constriction, example ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക. arterioles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the fine branches of arteries. അപ്പൊ arteriolesലുള്ള smooth muscles, if the smooth muscles of the arterioles are in a constricted state, അത് കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദിസ് ഫോംസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവില്ല. ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിനെയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് മേക്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് BP. Okay, so the peripheral resistance, it mostly depends on the caliber of the arterioles and the small arteries, and the smooth muscles
of the arterioles. എങ്ങനെയായിരിക്കും? Imagine this, if the smooth muscles of the arterioles are in a constricted state, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും blood flow ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കൂല, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വരും. അതാണ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. that is based on the capacity of the artery. It is based on the capacity of the artery. ഇനി അടുത്തത് heart rate and BP. Heart rate and BP are inversely proportional. Heart rate and BP. Fourth one, heart rate and BP. Heart rate and BP are inversely proportional. It is not directly proportional. Heart rate and BP are എങ്ങനെയാ? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും, അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പൊ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബി പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നേരെ തിരിച്ചും ബി പി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും. ആ ബി പി കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ശ്രമമാണ്. അതുപോലെ ബി പി കൂടിയാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയും. അപ്പൊ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ബി പി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ദേ ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, ദേ ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ fourth one. Now we will see what is the fifth factor that affect. അടുത്തത് viscosity of the blood. ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിള്ളേരെ. Viscosity of blood. Viscosity of blood. Bloodന്റെ ആ flow, viscosity of the blood. That means when the viscosity of the blood increases, bloodന്റെ viscosity increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When the viscosity of the blood increases, the resistance for the flow of blood will also increases. Viscosity കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും resistance കൂടും. resistance to flow ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതാണ് resistance to flow. ബ്ലഡിന്റെ അതും കൂടും. വിസ്കോസിറ്റി ബ്ലഡിന്റെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വിസ്കസ് ആവുക, അതായത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവുക ബ്ലഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിന് ഒഴുകാനായിട്ടുള്ള, അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? This will increase the total peripheral resistance. ബ്ലഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ മൊത്തം പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? This will in turn increases BP. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും. അതായത് ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിന് ഒഴുകാനായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡ് ശ്രമിക്കും തോറും ബ്ലഡ് എക്സേർട്ട് മോർ പ്രഷർ ടുവേഴ്സ് ദി ആർട്ടീരിയൽ വാൾ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു സാധനത്തിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒഴുകി പോകുന്നത് എന്താണോ അതിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴുകി പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, മുന്നോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ കൂടും. ദിസ് വിൽ ഇൻ ടേൺ ഇൻക്രീസസ് ബി പി. ഓക്കെ, പോളിസൈത്തീമിയ അല്ലെങ്കിൽ RBC കൗണ്ട്, റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്ന ഒക്കെ അവസരങ്ങളിൽ ഈ ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ മാറും. അതുപോലെ ബ്ലഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, ബോഡിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അനുസരിച്ചും എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി മാറി മോർ വിസ്കസ് ഇങ്ങനെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, മോർ വിസ്കസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ അത് കൂടും. റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ, അതാണല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബി പി കൂടും. അപ്പൊ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ. ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ. ദ സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് നേച്ചർ, ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ നേച്ചർ. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ. Nature of the blood vessel also
nature of the blood vessel also influences what? എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു? nature of the blood vessels also influences BP. that is diameter. അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, diameter of the lumen of the blood vessel, diameter of the lumen of blood vessel, diameter of the lumen of the blood vessel. അതായത് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ല്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഇൻസൈഡ്. അതാണ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലഡ് വെസൽ, ഇതൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഈ ഇന്റീരിയർ ഏരിയ, ഈ ഇൻസൈഡ് ഏരിയനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ല്യൂമൻ. ഇന്നർ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ല്യൂമൻ. അതായത് ഇതിന്റെ ഈ വിഡ്ത്ത്, ഈ ഡയമീറ്റർ, അതിന്റെ ആ വെസലിന്റെ ഇൻസൈഡ്, അതാണ് അതിന്റെ ല്യൂമൻ. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ വോൾ ആണ്. സൈഡിലുള്ളത് എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വോൾ. ദിസ് ഇസ് വോൾ. ഇത് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വോൾ. ഈ പിങ്ക് കളറിൽ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വോളും അതിന്റെ അകത്ത് ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിന്റെ ഇൻസൈഡ്, അതാണ് ല്യൂമൻ. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ല്യൂമൻ ഓൾസോ അഫക്ട്സ് ദി BP. അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നാരോയിങ് ഓഫ് ദി ല്യൂമൻ of the vessel will increase the BP. narrowing of lumen, lumen narrowed ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ narrowing of lumen, blood vessel ന്റെ lumen narrowed ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? BP it will increase the resistance to flow. resistance കൂടും, resistance increased ആവും. അതായത് ബ്ലഡിന് ഒഴുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് പോകും. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ ടേൺ ഇൻക്രീസസ് BP. അപ്പൊ ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ബ്ലഡിനെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ BP കൂടും. അതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി, നാരോ ആയി, ബ്ലഡ് വെസൽ ചുരുങ്ങി. ബ്ലഡ് വെസൽ ചുരുങ്ങുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന് പോവാനായിട്ട് സ്പേസ് ഇല്ല. വേണ്ടത്ര സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്വന്തമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ്, അത് BP യെ കൂട്ടും. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് BP. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നാരോയിങ് ഓഫ് ദി ല്യൂമൻ ഓർ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ചുരുങ്ങുന്നത്. അപ്പോ അത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വന്ന് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ, അതുപോലെ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ, കാൽസ്യം, ഇതൊക്കെ വന്ന് ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് നാരോ ആവും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി അതെങ്ങനെ കാണാം, എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് അനദർ ബ്ലഡ് വെസൽ. ഇതൊരു അടുത്തൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഈ ബ്ലഡ് വെസലില് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നു കുറച്ച് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാൽസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ഞാൻ ഈ പല കളറിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരച്ചില്ലേ, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാൽസ്യവും അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളോ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇവിടെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്ലഡ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി. ബ്ലഡിന് പോകാൻ പിന്നെ സ്ഥലമില്ല, കാരണം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അവിടെ ചുരുങ്ങി, കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ അവിടെ ഫ്ലോ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും BP കൂടും, ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ കുറയും. ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും BP ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അപ്പൊ അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസലിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 7th പോയിന്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ. ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും BP യെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇവിടെയും ഡെപ്പോസിഷൻ, ഫാറ്റ്, മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ, കാൽസ്യം, ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് എവിടെ? ഓൺ ദി വാൾസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം, റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസസ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. എങ്ങനെ? ആരാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാറ്റ്.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കലെന്ന് പറയുന്നത്. ഫാറ്റ്, അതുപോലെ മിനറൽ ഡെപ്പോസിഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ വാൾസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദിസ് substances will reduce the elasticity of the blood vessels. ഈ കാൽസ്യം പോലെയുള്ള മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ വോള് തിക്കൻഡ് ആവും. അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒന്നുകൂടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ശരിക്കും ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലീറോസിസ്. This will decrease the elasticity of blood vessels. അങ്ങനെ blood vessels ന്റെ elasticity, it reduces the elasticity. Spelling correct ആണോ എന്തോ. It will reduce the elasticity of the blood vessel. അപ്പോൾ blood vessel ന്റെ elasticity കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അന്നേരം it will increase BP increases. That will increases the BP. So all these are the 7 factors. ഏതൊക്കെയാണ് 7 factors? 7 factors ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ. One is volume of the blood, then force of contraction of the heart, അതുപോലെ peripheral resistance, then heart rate and blood pressure. Heart rate and blood pressure are inversely proportional. Then viscosity of the blood, nature of the blood vessel. ബ്ലഡ് വെസൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബി പി കൂടും. അതുപോലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദി 7 factors that affect blood vessels. 7 factors are there to affect blood vessels. So all these are the 7 factors that affects blood pressure. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, പൾസ് പ്രഷർ എന്താണ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താണ്, ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിലെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പാരറ്റസിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് what to study, it is measurement of blood pressure. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് BP എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന, മെഷർമെന്റ് ഓഫ് BP ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അവിടെ 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി BP അളക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ റിസപ്റ്റേഴ്സും പ്രഷർ സെൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് BP കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ BP മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏത്, സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. വൺ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് BP. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും കാണും. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് BP എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സാധാരണ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു കാനുല അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ T-ട്യൂബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. T-ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, T-ട്യൂബ് is inserted into the arteries. T-ട്യൂബ് മെത്തേഡ്. A T-shaped tube is inserted into the artery. Okay, a T-tube is inserted into the artery. അത് 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് മെർക്യൂറി മാനോമീറ്റർ, അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. മെർക്യൂറി മാനോമീറ്റർ കാണാം. പ്രഷർ is recorded by mercury manometer as well as pressure transducer. രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, അതിൽ മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ, അതൊരു T-ട്യൂബ് മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി പറയാം. T-ട്യൂബ് is inserted into the artery and measuring the pressure. ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് യൂസിങ് മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ, അടുത്തത് യൂസിങ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്
indirect method. Direct method ഉം indirect method ഉം. ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 മാർക്കിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. 5 മാർക്കിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബി പി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, വലിയ മാർക്കിന്റെ ചോദിക്കില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി മെഷറിംഗ് ബൈ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ. അവിടെയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ. ഇപ്പോ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇത്ര ചെറിയ സാധനമൊക്കെ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ നിങ്ങൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അവരുടെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബി നോക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ആണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ. ദിസ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാ അതിനെ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പാരറ്റസ്. Swigmo manometer is commonly known as blood pressure. Is commonly known as blood pressure apparatus. Blood pressure apparatus. It is commonly known as blood pressure apparatus. Swigmo manometer. അപ്പോൾ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്ററിൽ ബി പി നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിക്കോളും. അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ടേബിളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനിവിടെ മെർക്കുറി മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് അതിനൊരു കണക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഇതെന്താണ് ഒരു സാധനം. അതൊക്കെ എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ, എന്താന്ന് പഠിക്കാം. സോ എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കയ്യിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? സാധാരണ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാനോമീറ്റർ, മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ. മെർക്കുറി ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ക്ലാസിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്ററിലൊക്കെ മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ആണ് സാധാരണ. it consists of a upper end of a tube that is closed and the lower end of the tube is connected to the mercury reservoir. അത് നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ is there and the cuff ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പാരറ്റസിന്റെ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കവറർ എന്നും കൂടി പറയും. പക്ഷെ സാധാരണ കഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കഫ് ആണ് ഒരു ക്ലോത്ത് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ, ഇങ്ങനെ വീർത്തു വരും ബലൂൺ പോലെ. ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ റബ്ബർ ബാഗ്, അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കെട്ടുന്നത്. ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ റബ്ബർ ബാഗ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ റബ്ബർ ബാഗ് വിച്ച് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കോട്ടൺ ബാഗ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച സാധനം. അത് കോട്ടൺ ബാഗ് ആണ്, ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആക്ച്വലി. ദിസ് റബ്ബർ ബാഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കോട്ടൺ ബാഗ്. അതിൽ ഈ കോട്ടൺ ബാഗിന് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പുറത്ത്. ആ ക്ലോത്ത് വികസിക്കൂല, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റബ്ബർ ബാഗ്, ഇതിന്റെ അകത്തൊരു റബ്ബർ ബാഗ് ഉണ്ട്, അതാണ് വീർത്ത് വരുന്നത് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യില് ആമില് ഡോക്ടേഴ്സ് കെട്ടുന്നത്, റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനം കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കഫ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് കഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് എയർ പമ്പ്. അതാണ്, അതും ഒരു റബ്ബർ ബൾബാണ്. എയർ പമ്പ് ഇസ് ഓൾസോ റബ്ബർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ റബ്ബറൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ. റബ്ബർ ബൾബ്, എയർ പമ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ പമ്പ് പോലത്തെ ഒരു എയർ പമ്പ് കാണാം. എയർ പമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ റബ്ബർ ബാഗ്. അപ്പൊ ആ എയർ പമ്പ് നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് കഫ് ആൻഡ് എയർ പമ്പ്, ദീസ് ടു ട്യൂബ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ്. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ബോക്സ്. രണ്ടും പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചത്. ആ ബോക്സ് 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവിൽ വരയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ മെർക്കുറി ആണ്, മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മെർക്കുറി ആണ് ആ കോളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. So the cuff can be inflated by
turning the weak valve of a screw which is attached to ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ റബ്ബർ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ എയർ വന്നിട്ട് ഈ ബാഗ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവുന്നു ഓക്കെ സോ എന്നിട്ടോ ഈ സ്ക്രൂ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇറങ്ങിപ്പോയി ട്യൂബും ആ കഫും ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ആവുന്നു എയർ കയറി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എയർ പമ്പ് ഇനി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി മെത്തേഡാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നത് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി പിയും ഹാർട്ട് ബീറ്റും പൾസും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നിച്ച് നോക്കുക ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ കൊറോക്കോഫ് സൗണ്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓസ്കൾട്ടേറ്ററി മെത്തേഡ്